बहन जो जो वन्य डीहड़ा सो उमर हाथ पवन। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार। कारज 3.5 हाथ कानी तां 4.25। कंदी उत्ते रुखड़ा किचरक बंदै धीर। फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। गर्भ करत है देखो बिन सैशन में मीत। जेह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। सोने कपड़े ते रूप सुहावना दुनिया ते छड़ जावना। सोने कपड़े ते रूप सुहावना दुनिया ते छड़ जावना। कपड़े ते रूप सुहावना दुनिया से छड़ जावना। सोने कपड़े ते रूप सुहावना दुनिया से छड़ जावना। सोने कपड़े ते रूप सुहावना दुनिया से छड़ जावना। सोने कपड़े ते रूप सुहावना दुनिया से छड़ जावना। सोने कपड़े ते रूप जी रूप सुहावना छड़ जाना दुनिया ते। सोने कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाना दुनिया ते। कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाना दुनिया ते। सोने कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाना दुनिया ते। कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाना दुनिया ते। सोने कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाना दुनिया ते। मेरे प्यारे छड़ जाना दुनिया ते। मेरे प्यारे छड़ जाना दुनिया ते। छड़ जाना दुनिया ते। मेरे प्यारे छड़ जाना दुनिया ते। प्यारे छड़ जाना दुनिया ते। मेरे प्यारे छड़ जाना दुनिया ते। छड़ जाना जी दुनिया ते। छड़ जाना दुनिया ते। छड़ जाना जी दुनिया ते। छड़ जाना जी दुनिया ते। छड़ जाना जी दुनिया
कपड़े ते रूप रूप सुहावना छड़ जाने दुनिया ते सोने कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाने दुनिया ते रूप सुहावना छड़ जाने दुनिया ते सोने कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाने दुनिया ते कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाने दुनिया ते सोने कपड़े ते रूप सुहावना छड़ जाने दुनिया ते कपड़ रूप सुहावना कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे हुक्म किए मन पावंदे हुक्म किए मन पावंदे राह पीड़ अगे जावना नंगा दोजक चालिया नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना कर औगण पछोतावना दीन दुनिया दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही प्यार वाले बापू जनक सिंह जी जो कि पिछले दिनी जितनी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी के घरों सवासां की पूंजी मिली सी वो सवासां की पूंजी नूं भोगदे हुए मातलोक की यात्रा पूरी करके अपने समुचे नगर पिंड हड़ौली समुचा परिवार धीआं पुत्र दोस्तां मित्रां नूं शरीर करके सਦੀव काल का विछोड़ा दे गए। नहल परिवार दे नाल दुख वंडाउण वास्ते गुरु पातशाह की पावन हजूरी विच सतगुरां की अमृत बाणी सरवण करन वास्ते पहुंचे ते पहुंच रहे परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों सब तो पहला रसना की पवित्रता वास्ते चित्त दे टिका वास्ते सतगुरां दे प्यार विच सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्रेम ते सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तीन चीज़ां बंदे दे कोल ने, एक जन्म, एक मौत ते एक जीवन। जन्म अपना होया ते इस जन्म दे नाल महाराज जी कहते ये गल नूं लिख लो, जो जन्म है सो जन हो मूआ। कहते जिहदा जन्म हो गया उन्हें समझ लो एक दिन ज़्यादा परी गूंज उन्हें एक दिन मारी जाना है। कदों कित्थे ते किवें वाहिगुरू जानदा है। इहदे उदाहरण दिते ने महाराज ने बाणी विच, जैसे करसान बोवै करसानी काची पाकी बाढ़ परानी।
जो जन्मै सो जानो मूआ गोबिंद भगत आस्तर है थीआ। कहते जिहदा जन्म होया उहदी मौत आउणी है। किस तरह? जिवें किसान फसल बीजदा है, वो फसल बीज के इस तरह नहीं छड्डदा फसल नूं, वो बीजी हुई फसल उगदी है, उपजदी है, पैदा हुंदी है, तो फिर कहते जो उपजियो सो बिनस है। परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जो जन्मै सो जानो मूआ गोबिंद भगत आस्तर है थीआ। हुण इन्हां बचनां नूं आपां ने समझना भी जन्म हो गया मौत आउणी है। जिमींदार ने फसल बीज दित्ती, वड्ढणी है, पक्की छड्डदा नहीं वड्डे बगैर। इवें मालक वाहिगुरू ने सानू आ फसल रूपी शरीर दे दिता, तो इनू एक दिन अपनी अमानत नू वाहिगुरू ने वापस मंगना है। हुण गुरमत के अनुसार ना तो मौत तो डरिया कोई गल बनती है, मौत तो घबराया कोई गल नहीं बनती। महाराज जी कहते मौत तो डरना ही नहीं, इउं डर डर के जिंदगी नहीं लंघाउणी भी हाय मर ना जाइए। नहीं, महाराज जी कहते मरन तो पहला मर जा। वेखो मौत, शरीर की मौत जदों आऊ ना, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਠੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। फिर नहीं तेरा मरना होना। फिर शरीर तो आवागौन है, ये तो ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश हो गया। आ चोले पता नहीं किन्ने बार बदल दिते। क्यों? क्योंकि जीव जम जम मरै मरै फिर जम्मै, बहुत सजाए पाया देश लम्मै। ये तो आप सजा भुगतते फिरदे हाँ। सतगुर जी सानू ये जेल दे विचों बरी करते हैं। ये संसार जेल है, कईयां दे पकड़ विच नहीं आउणी गल। संसार जेल है। अपनी जिंदगी का कंपैरिजन करके वेखो, 100 दे विचों 80% जिंदगी दुखां विच लंघी है, तो फिर जेल नहीं तो होर की है। पर पातशाह जी कहंदे तू गुरु दे कोलों मत लै लै, 100% ही सुख मिल जूगा। 100 का 100 दुख है ही नहीं उत्थे, ते उत्थे बंदा आउंदा नहीं। की कहंदे ने महाराज? कहते तू तो किते भालदा फिरदा। हुण मिर्ग की एग्जाम्पल दे के महाराज गुरबाणी विच दसदे ने, कहंदे जिहड़ी सुगंधी है, समैल है, वो तो मिर्ग दे धुन्नी दे विच है, ते वो सुगंधी लभदा फिरदा है मारूथल दे टिब्बियां विच। सुख तो बंदे दे अंदर ने ते लभदा फिरदा संसार चों। भला किवें गल बनेगी? नेड़े तेड़े दी भी गल नहीं कोई। ते फिर वो सुखां दा जिहड़ा खजाना है कित्थों मिलदा है? महाराज जी दसदे ने सुख सतगुर शरणी गाफला होर किते सुख नाही। सुख सतगुर शरणी भोलिया होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी गाफला होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी भोलिया होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी गाफला होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी भोलिया होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी होर किते सुख नाही। सुख सतगुर शरणी मूर्खा होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी मूर्खा होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी भोलिया होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी गाफला होर किते सुख नाही। सतगुर शरणी गाफला होर किते सुख नाही। 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 होर किते सुख नाही।
सुख नाही, होर किते सुख नाही, होर किते सुख नाही, होर किते सुख नाही, होर किते सुख नाही भोलिया, होर किते सुख नाही, 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 अरे होर किते सुख नाही भोलिया, होर किते सुख नाही, 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 सुख सतगुर शरणी है भोलिया, होर किते सुख नाही, सुख सतगुर शरणी है होर किते सुख नाही, शरणी है भोलिया, होर किते सुख नाही, सतगुर शरणी है गाफला, होर किते सुख नाही, सतगुर शरणी है गाफला, होर किते सुख नाही, सतगुर शरणी है भोलिया, होर किते सुख नाही। अनजान अग्यासू जग्यासू नूं ना इस गल का शंका हो जाता है, भरम पै जाता है भी ये की बोली जाते हैं। आ जिहड़ा मैं संसार विच धीआं पुत्रां विच जो कुछ भी मैं कीता ये सुख नहीं है। इहदा कौड़ा सच ये है, कुछ समय वास्ते ये सुख भासदा है भी सुख है, पर इहदा असली रूप ये है भी ये सुख बहुत जल्दी दुख दे विच बदल जाता है। ज़्यादातर, सारा नहीं, ज़्यादातर ये सुख दुख का रूप धारण करते हैं। जे सीधे शब्दों में सौखा कह लीए ना, संसारी सुख ने जिहड़े ये बनावटी सुख ने, जिहड़ा गुरु के दर तो सुख मिलता है ये असली सुख है, ये ओरिजिनल है, वो बनावटी है। ये है इहदा असली अर्थ। तो हुण इहनूं आपां सिद्ध भी कर लैंदे आ। देखो दुनियावी वस्तु जदों अपने घर आउंदी है, मान लो उदाहरण के तौर पर आपां एक गड्डी खरीदी है, तो वो गड्डी जदों खरीदी परिवार का चाह दे नाल धरती ते पैर नहीं लगता, होना चाहिए, बड़ा सुख महसूस किया भी नवीं गड्डी मिल गई, क्या बात है। पर गुरमुखो उसे गड्डी तो इन्ने दुख पैदा होंदे ने। एक थां ते बच्चा अपने प्यो नूं कहंदा, बापू जी कहंदा मैं सहुरे जाना, मैनूं गड्डी दे। वो कहंदा नहीं मोटरसाइकिल ते जा। वो कहंदा नहीं मैनूं गड्डी चाहिए। लई क्यों है? लोहा विहड़े च खड़ा के इहनूं अग लाउणी है। बच्चा क्रोध विच बोल गया ते पिता कहंदा फिर मेरी भी पत्थर ते लकीर है, मैं नहीं गड्डी दिंदा। मोटर वाले कोठे च जाके ना गट गट करके स्प्रे पी गया। गड्डी सी ना, दुख विच बदली के ना बदली, जिहदा पुੱਤ ही तुर गया संसार ते की रह गया। बंदा मनदा नहीं इन्हां गल्लां नूं। हुण ये दास नहीं कहंदा, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे, पहला मैनू आखदे ने फिर तुहानूं सारिआं नूं कहंदे सुख चाहुंदा। कहंदा जी हाँ। कहंदे जाओ सुख को चाहें सदा, शरण राम कीले। आ जा फिर शरण दे विच, ਇੱਥੇ है सुख। कहंदे क्यों भुल गया, कित्थे तेरा चित्त जुड़ गया। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु आ सिखा तेरे कोल। सारी जिंदगी एवं टक्करां मारदा रहा फोके रसां दे विच। क्यों? बंदे दे अंदर भुख है, भुख है बंदे दे अंदर, कितों मैं रज जावां। हुण इहनूं ना तां ये पता भी सुख कित्थे पिया, ना इहनूं ये पता भी मैं रजना कित्थों है। रज आउंदा पूरे गुरु दे कोलों। बिना संतोख नहीं कोई रज है, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज है। संतोख तो बिना तू किवें रज जाएगा। हुण वेखो इहदे अपने कोले प्रूफ ने। ये तो लभदा ना सुख ते रज। फरीदा ए विस गंदला, धरियां खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। कहंदे ये तो संसार दे जिहड़े रंग तमाशे सोहणे रंग रूप ने, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ, ਵਿਸਮੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਗੰਦਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੰਦਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਦੀ ਗੰਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਲਪੇਟ ਦਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੇਗੀ ਥੋੜੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਟੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੈ ਸੁਭਾਗਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ? ਜੁੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ।
मेरे प्यारे जग ते ना कोई दिसदा, जग ते ना कोई दिसदा, जग ते ना कोई दिसदा, अरे जग ते ना कोई दिसदा, जग ते ना कोई दिसदा। किथे गए ने पैगंबर पीर औलिए, ना कोई दिसदा, किथे गए ने पैगंबर पीर औलिए, जग ते ना कोई दिसदा। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕੱਲ ਹੈ ਖਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੌਤ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੰਨਾ ਵੇਸਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਆਖਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਪੇਪਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾ। ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕੜੀ ਤੁਰੂਗਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਥ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਹਿਤ ਲਾਗੋ ਸਭ ਫਨਕਾ ਰਹਾਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਆਗੇ ਕੋ ਕਿਛ ਤੁਲਹਾ ਬੰਧੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਲਾ ਬੈਠਾ, ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਕੋ ਕਿਛ ਤੁਲਹਾ ਬੰਧੋ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਧਨਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਲਹਾ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਪਿਓਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਗੋ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਨੋ, ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਕੌਣ
सहाई मन का हर बिन कौन सहाई कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का कौन सहाई हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का। देखो महाराज जी कहते इस गल नूं याद रखो जिथे असी सारी जिंदगी मन ला के रखिया वो मन दी वो वस्तु मन दी वासना बन जाती है। भाव किसी का किते ना किते मन जरूर लग्या होया है। जिथे किसी का लग्या होया मान लो किसी गुरसिख का मन गुरबाणी नाल जुड़ गया ओदी वासना बन गया नितनेम ओदी वासना इच्छा ओदी इच्छा है ओदी वासना है वो जदों भी सुरत करके जागदा कहना मैं गुरबाणी पढ़ा मैं नाम जपा मैं सेवा करा मैं गुरु घर जावां मैं कोई समाज सेवी काम करा मैं किसी डिगे पए दे कम आवां ये ओदी वासना है। तो हुण एक दी वासना एक दी इच्छा है वो सारी जिंदगी कच दी बोतल नूं प्यार करदा है। सिखा याद रखी परिवार वाले चलो जे तू ना ही हटिया पुत ने समझाया घर वाली ने समझाया भैणा ने समझाया प्राहुणिਆਂ ने समझाया वो हट जा हुण तां 17 ਦਾ हो गया कालिਆਂ तो चिट्टे हो गए हुण तां हट जा कहना जद मैनू सरदा ही नहीं मन लो वो कहना मैनू सरदा नहीं। फिर जदों चढ़ाई कर गया परिवार वाले कहंदे ना हुण इउं करो अधिया पऊआ इहदे सिवे ते रखिया वो की पता इहदी सुरत इसे च रह जे वासना है ना जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी अंत दे वेले वो वासना प्रगट होवेगी ते भुलना नहीं वासना नूं ही जन्म है दोबारा जिहड़ी साडी वासना है उत्थे ही सानू जन्म होना है क्योंकि गुरु ने उन्होंने पकड़ लेना है वे इहदी वासना कित्थे है उत्थे साडा जन्म होना है। तो फिर चलो मान लो तेरे उत्थे सिविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अधिया पऊआ धरिया है बोतल भी रखिया है हुण दस भी तेरे नाल गई जां तू जांदा होया उन्होंने पी गया छड्ड गया ना। फिर इस करके हर बिन कौन सहाई मन का ते उत्थे महाराज जी कहंदे कहाँ बिसासा इस भांडे का इतना क लागा ठणका ते भाई आगा कहो किश तुलहा बांधो क्या प्रभासा धन का कहाँ बिसासा इस भांडे का इतना क लागा ठणका। ये शरीर रूपी भांडे का पता नहीं इन्हें कदों साथ छड्ड जाना तेरा। आपां शुरू का प्रकरण अज का कंसैप्ट अपना इहो ही है 3 चीज़ां अपने कोल ने जन्म मौत ते आपां बैठे जीवन का आनंद लै रहे हैं। जन्म सानू पता नहीं भी साडा किवें दा होया किवें होया क्योंकि उदों साडे कोले होश नहीं सी। जे किते जन्म दी होश होवे कदे भी कोई बंदा किसी गरीब दे घरे ना जम्मे बच्चा जे उन्होंने सोझी होवे आखू नहीं जिथे 50 किले जमीन दे आउंदे ने उत्थे भेज जमदा ही ना गरीबां दे कोई फिर तां सब अमीरां दे जांदे। दूसरी गल जन्म दा सानू पता नहीं ये अकाल पुरख दे हुक्म दे नाल है जात इस भाणा तां जम्मिया आ लिखे पे ने गुरु अमरदास महाराज दे बचन कहंदे वाहिगुरु दा भाणा हुक्म होया तां साडा जन्म होया
ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਆਂ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਤਾਂ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਮੋਹਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਲਾ ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਲ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਧੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਲੈਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, 4 ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। 4 ਮਾਵਾਂ ਨੇ, 4ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, 4ਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਸੋਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੌਣਾ ਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, 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 ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ 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 ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੱਤ। ਮਨਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਓ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮਾਂ ਜਗ ਜਨਨੀ ਮਾਂ। ਜਗ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਫਰਜ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ 25-30, ਜਿਹੜੇ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚੌਥੀ ਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਠੰਡ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾ, ਧੀ ਤਿਉ ਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।
ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੁਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਲ ਜੋੜਦੇ, ਹਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਲਦ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਲਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਛਾਂਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਛਾਂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਰਦਾ ਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਬਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਮੀ, ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਧ ਖੜ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜੂੰ, ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂ, ਔਖਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ 300 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਚਾੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੁੱਤੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ? ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਿਆਨ ਭਾਵ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ, ਹੰਡ ਕੈ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਆ ਪੁੱਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਬਾਈਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਣ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕਾਹੇ ਜੱਗ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਇਆ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ?
हुण जे बंदे ने मनना ही नहीं, मान लो सामने खोता खड़ा है, कहते वो की है, ना मनण वाले की गल करना, कहते वो की है, कहता गां खड़ी है, कहते नहीं 20 बंदे खड़े ने 50 बंदे खड़े ने, कहते खोता है, कहता नहीं गां है। चलो सारे ने जो गल मुक गई उन्होंने अखीर ते कहते भी ये दस भी है तो अगे खोता ते तू गऊ क्यों कह रहे हैं? वो कहता अपने मूँह चो जिहड़ी निकल गई उही पास है, मुड़ के आपां नहीं मन्निया करते। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण जिन्हें मननी नहीं उन्होंने ना हज़ारां सबूत दे दो गुरबाणी दे, उन्हें मनना ही नहीं। बस वो आखेगा जी फलानी थां ते आ लिखिया पिया, फलानी थां ते आ। जिन्हां ने मन्निया ना उन्होंने एक ही बाण काफ़ी है। भगत रविदास जी जिन्हां दा प्रकाश पुरब चल रहा है, दुनिया के कोने कोने विच वो करके विखाया। जदों दुनिया कहती सी कोई नीच नाम नहीं जप सकता, कोई शूद्र इकट्ठ नहीं कर सकता, कोई शूद्र परमात्मा का उपदेश नहीं दे सकता, तो उस वेले गुलामी दी जंजीरां तोड़ियां उस सूरबीर योधे भगत ने क्रांतिकारी बचन बोले, इनकलाबी बोल बोले ते दसिया कहंदे गल जातां दी नहीं है, गल कर्म दी है। गल तां कर्म दी है। ते जदों साध संगत जिस नीच को कोई ना जाना है, नाम जब तो चाहो कुंट माना है, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। जाकर निकट ना आवे कोई, सगल सृष्टो आके चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम। ते साध संगत संत प्रसाद ताको जपिया नाम, ऐसा नाम जप के बखाया। ऐसे अमृत भरे बोल बोले। ते प्यार वालिओ दो राणियां, एक तो झाला बाई राणी, ये तो चितौड़ की राणी सी, एक राणी मीरा बाई। मीरा बाई राणी का जिहड़ा उम्र का पंध सी काफ़ी मुक चुक्या सी। इहदे अंदर भावना सी, इहदे अंदर इच्छा सी कोई मैनू रब नाल जोड़े, कोई मैनू परमात्मा दे नाल जोड़े। गुरमुखो गल ये नहीं भी इत्थे किते गरीबां नहीं नाम जपिया कल्ला, भी जिन्हां दे कोल कोई प्रॉपर्टी नहीं सी जां जिहड़े गरीब सी ते उन्हां ने नाम जपिया नहीं। गुरबाणी पढ़ के वेखो, गुरबाणी दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज च राजा पीपा जी जदों इन्हां नूं शौक लग्या, जदों अज्ञानता की नींद विचों जागे, स्वामी रामानंद दे चरनी लगे, मूल मंत्र गुर मंत्र दी करके कमाई। अज जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं आपां नमस्कार करते हैं, उत्थे राजा पीपा जी अज भगत पीपा जी ने गुरु ग्रंथ साहब के 15 भगतां दे विचों एक राजा भगत भी है। भाई गुरदास जी ने कहा भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। बड़ा भगत बन गया राजा जनक, बड़ा भगत बनया राजा हरिचंद। किन्ने चाहिए ने एग्जाम्पल उन्ने हैगे ने अपने कोल। सानू कई बार भुलेखे हो जाते हैं, जे 15-20 किलड़े बन गए ना, मेरे को काहदा घट है, वो गुरमुखा ये संसारी वस्तु है, ये संसारी वस्तु है, इत्थों की इकट्ठी करी वस्तु इत्थे रहन वाली है। तेरे नाल तां सूई दे नक्के जिन्ना भी कुछ नहीं जाण वाला। तू अपने वास्ते की कीता कदे वो तां वेख। इत्थे तां जे कदे अखां खोलीए ना, इक्को ही घर दे विच 5 मालक बैठे ने। जे दादा बैठा, दादा भी कहना मेरा घर, जे ओदा पुत्त बैठा वो भी कहना मेरा घर, जे ओदा पुत्त बैठा वो कहना मेरा घर, जे पड़ोता बैठा कहना मेरा घर। बैठे नहीं मालक। ते जिहड़े खुल्लियां ते पशु खड़े ने वो भी कहंदे साडा घर छड्ड के वेखो, कदे संगल खोल के 2 मारो डंडे गेट तो बाहर कढ़ दिओ ते टक्करां मारनगे भी खोल मेरा घर है। मालक आपां सारे इन्हां घरां दे बनौटी आ, सच्चे मन के बैठ के सिखा। जे तेरे कोले नितनेम की पूंजी नहीं, सिमरन की पूंजी नहीं, सेवा की पूंजी नहीं, शुभ गुणों की पूंजी नहीं, कुछ नहीं खट्टिया, खाली बैठा है। परमेश्वर का प्यार हिरदे विच बसना जरूरी सी। राणी झाला बाई जागी है, मीरा बाई राणी जागी है। वो साध संगत हर वेले ज्ञानवान पुरुषों कोल बैठदी है। ते अज भावना इन्नी क प्रगट हो गई। राणी झाला बाई की कहंदी, मैनू मेल जो करावे प्रीतम प्यारे दा, मैं तन मान बेच दिया। मैनू मेल जो करावे प्रीतम प्यारे दा, तन मान बेच दिया। मेल जो करावे प्रीतम प्यारे दा, तन मान बेच दिया। मैनू मेल जो करावे
ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਜੋ, ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਮੇਲ ਜੋ, ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਜੋ, ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਮੇਲ ਜੋ, ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਮੇਲ ਜੋ, ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ। ਰਾਣੀ ਝਾਲਾ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ ਜਾਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਰਹਾਓ। ਇਹ ਉਮੰਗ, ਇਹ ਤੜਫ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸਾਸਾਂ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡੰਡੀ ਆਪਾਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ। 3 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। 3 ਵਜੇ ਜਾਗਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਿਆਹ। 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਲਓ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਓ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਭੋਲਾ ਭਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਮਲਾਵੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੀ 5 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, 5 ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 5 ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਵੇਂ 5 ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ 5 ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੋਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਪਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਬਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖ ਦਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ ਜਾਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਰਾਣੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਈ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣ ਨੇ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਭੋਲਿਆ, ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਭੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਭੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਭੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਭੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ।
जोजन छत्र चले था। बारह जोजन छत्र चले था। बारह जोजन छत्र चले देही गिरजन खाई। मेरी मेरी कैरों करते। पातशाह ने सीधे बचना च लिख दिता, कहते वेखी सिखा सावधान रही, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। बस फैसला सुनाता महाराज ने। कहते जिन्ना चर आखेंगे ना मैं कोठियां दा मालक, मैं फलाना, कहते फिर तुरया फिर धक्के खा, ठोकरां खावेगा, दुख भोगेगा। जदों आखेगा मैं नाही प्रभ सब किश तेरा, महाराज जी कहते मैं बाहां फैला देनी ने, तेनों छाती नाल ला लेना। क्यों? क्योंकि तू शरण विच आ गया, तेनों उच्चा ते सुच्चा जीवन दे देना। सो आपां विचार कर रहे सी भी जन्म दा आपां नूं पता नहीं, मौत दा आपां नूं पता नहीं, आ जीवन अपने कोल है। राणी मीराबाई कहती भगत जी आ जिंदगी दे 4 सवास ने, 4 दिनां दी खेड है, मैनू परमात्मा नाल मिला दिओ। कहंदे राणी मैं छड्ड दे। कहंदी जी मैं कौन हुन्नी आ छड्डण वाली, किरपा करो। आपां इहो ही कहना ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे आ। पातशाह प्रभ जीओ खसमाना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। महाराज भावें बुरे आ भावें भले आ, तेरे आ, अपने नूं आप रख लै, फिर गुरु रख लैंदा। राणी मीराबाई नूं गुरमंत्र दिता, उपदेश बख्शिश कीता, ते राणी मीराबाई संघासन ते बैठी भगतनी बन गई। गुरमुखो आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आपां भी घरां विच रह के भगत बन सकदे आ, संत बन सकदे आ, सूरबीर योधे बन सकदे आ, पर सोच बदलनी पैनी है। सोच बदल के ही गल बननी है। सो प्यारिओ बहुत सत्कारयोग एक चंगी किरत करन वाले गुरमुख प्यारे बापू जनक सिंह जी इस संसार विच नहीं रहे। गुरमुखो बापू जिहड़ा ना, बापू कहंदे जदों आपां छोटे छोटे हुंदे सी ते बापू नूं कहना अज दी बोली डैडी कहंदे ने, बच्चे पापा बोलदे ने, चलो वो वखरी गल है। अपनी बोली सी बापू जी, ते उदों आखना बापू जी मैं शहर चलिया, मैनू थोड़े पैसे दिओ। बापू ने वेख्या मेरा बेटा शहर जा रहा है, तो उस वेले भावें उहदा परस सी, भावें अगे तां लीरां दे विच ही लपेट के रखते सी बजुर्ग, पैसिਆਂ नूं बड़ियां बरकतां सी साध संगत। ते उहने ना फिर बापू ने 2 रुपये दे देने, 5 दा नोट दे देना, ते बच्चा ना बापू वल अखां जिहां कढ के त्योड़ियां जिहां पाउंदा। बापू ने कुछ भी नहीं दिता, मैं शहर चलिया। पर प्यार वालिओ जदों असीं खुद बापू बने, जदों अज साडे बच्चे ने पैसे मंगे, तां फिर सानूं पता लग्या भी बापू दा किड्डा वड्डा जिगरा सी। बापू ने मैनू माजने तो वध, लोड़ तो वध पैसे दिते। अज पता लग्या भी बापू कदे बच्चों तो कुछ लुको के नहीं रखता। बापू अपनी जिंदगी बच्चों तो कुर्बान कर दिंदा है। जिन्नियां असीसां जिन्नियां अरदासां मां ते प्यो साडे परथाए करदे ने, दुनिया ते कोई भी बंदा इन्नियां अरदासां अपनी औलाद वास्ते नहीं कर सकता। पर जदों किते समाज है, अज संसार है, मैं नौजवान बच्चों नूं हथ बन के बेनतियां करदा हुन्ना भी पुन्न दान तां होर भी बहुत वड्डे ने। जिंदगी बहुत कुछ सिखाउंदी है, घस घस के सिउना चमकदा है। ते प्यार वालिओ मैनू अपने 20 साल के तजर्बे विच ये गल मिली है भी पुन्न दान तां होर भी बहुत वड्डे ने, पर एक पुन्ना दे विचों वड्डा पुन्न तां परमेश्वर दा नाम जपना, बंदगी करनी, पर पुन्ना दे विचों वड्डा पुन्न है मां प्यो दे कलेजे ठंड पा देनी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कौन कर सकता है? ये धी कर सकती है, पुत कर सकता है, नूह कर सकती है। अज आपां नहल परिवार विच बैठे हाँ, जिन्हां दे बच्चे, जिन्हां दा परिवार मापियां दे कलेजे ठंड पाउण वाले बच्चे ने ये। सो साध संगत उत्थे फिर जदों फिर ऐसे बेड़े दी शान, वो बोड़ दियां छावां जदों संसार तो जांदियां ने, तां फिर बच्चों के मूहों आप मुहारे जिन्हां जिन्हां दे तुर गए, पता नहीं संगत विच किन्ने बैठे हुंदे ने, ते फिर आप मुहारे जदों बेड़े विचों रौनक हुंदी नहीं बापू वाली,
ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ 2-4% ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਖੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ, ਧਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਤੋ, ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਇਉਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਾਂ ਗਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਲਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਬਾਬਲਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਜੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਚੱਲੀ ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾ। ਛੱਡ ਚੱਲੀ ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾ। ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾ। ਚੱਲੀ ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ। ਤੁਰ ਗਈ ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ। ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ। ਤੁਰ ਗਈ ਅਮੜੀਏ ਨੀ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘ